ગોવર્ધન લીલાથી જે મનુષ્ય ભગવાનની પૂજા કરે એને તો શ્રી વર્ષે શ્યામ વર્ણ કૃષ્ણ પૃચ્છતિ રાધિકા અહમ તુજ્બલા ત્વં કથમ શ્યામ શ્યામ વર્ણ કૃષ્ણ પૃચ્છતિ રાધિકા અહમ તુજ્બલા ત્વં કથમ શ્યામ સંસ્મિતં ઉવાચ કૃષ્ણ ભગવાનની પૂજા સંસ્કૃત ગીતથી કરી રહ્યા છે. બોલો શ્રી ગોવર્ધન ભગવાન કી જય. ગિરિરાજ ધરણ કે જય. અરે આ તો ભગવાન એમ કહે પોતાની પાસે જે હોય એ બીજાને આપી અને પછી ભોગવવું, પછી ખાવું. ગઈકાલે નરભેરામભાઈ જોડે થોડી વાત થઈ, ઉતારે મળવા આવ્યા હતા. મને આનંદ થયો કે કોઈ માણસ પોતાના વ્યવસાયમાંથી જે કમાઈ અને બીજાને માટે આપે છે, સમાજને તો આપે પણ અન્ય જગ્યાએ આપે છે. આવું ઉદાહરણ લઈ જીવનને ધન્ય બનાવે. ભગવાનની પૂજા તો જ સાચી ગણાય કે આપણે કોઈને કંઈક આપી શકીએ. આપજો, આ સમાજને સમૃદ્ધ કરજો, જેથી સમાજની આવતી પેઢી ખૂબ મજબૂત થાય, ખૂબ ભણેલી હોય, ખૂબ સમજુ થાય. પોતાનું, પોતાના ગામનું, પોતાના પરિવારનું, નગરનું, પોતાના તાલુકાનું, જિલ્લાનું, પોતાના રાજ્યનું, દેશનું, રાષ્ટ્રનું એ રક્ષણ કરી શકે. બહુ આનંદ થયો એમની સાથે વાત કરી. આજે ભગવાન ગિરિરાજના આપણે પૂજન કરીશું, પણ એ પહેલા થોડી વાર ભગવાનનું નામ સંકીર્તન કરીએ. રાજા રામ बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, 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 सर्वस्व कर दे अर्पण
के लिए भगवान का संकीर्तन करेंगे और फिर कथा विराम की ओर चलेगी। राजा राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 संत राम 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 शिव राम 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 संत राम 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 शिव राम 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 संत राम 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 संत राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीत राम 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 शिव राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम कृष्ण कन्हैया लाल की रामचंद्र भगवान जय निराला बोलो श्री भागवत भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, श्री रणछोड़ राय की जय। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय। हर मरवाना श्रीनाथ ने गोवर्धन नाथ ने प्रेम उतार तो आरती। हर मरवाना श्रीनाथ ने गोवर्धन नाथ ने प्रेम उतार तो आरती। हर मरवाना नाथ ने गोवर्धन नाथ ने
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत भगवान की जय। काली कमली वाला मेरा याद है, मेरे मन का मोहन को दिलदार है। काली कमली वाला मेरा याद है, काली कमली वाला मेरा याद है। मेरे मन का मोहन को दिलदार है। ओ दिलदार है, वो मेरा याद है। ओ काली कमली वाला मेरा याद है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है। मेरे मन का मोहन दिलदार है। मेरे मन का मोहन दिलदार है। काली कमली कल 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 काली कमली वाला मेरा याद है। मेरे मन का मोहन दिलदार है। जीवन अब तेरे सहारे, यह जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। ओ तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली तेरा श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिहवे स्वाम समेत देव गोविंद राम धर्माधरे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अत्रे औदिच्य ब्रह्म समाज ना श्री बौद्ध
પૂજ્ય શાસ્ત્રીજીનું પાઘડી પહેરાવી સન્માન કરવા માંગે છે તો ભાઈને વિનંતી શાસ્ત્રીજીનું સન્માન કરી પછી આપણે બધા નિરાજન કરીશું. नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्री विठ्ठले सौदा श्रीमद्वारवती जगत्कुलपतिं श्री गोकुल
किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजार हो किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजार। भाई क्या हुआ? बैठ गई, बोला उसको। राधे 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 बोलो बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे नाश्तो बरोबर नहीं गिरो, अवाज नहीं निकलता तो अवाज तो काढो. हल 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 हमारे मित्रों ने ये फरमाइश है कि आज धून थोड़ी सांभळવાની ઈચ્છा है। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, गिरने न दिया तुमने मुझे थाम लिया है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा हो जुबान पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबान पे किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा हो जाए। जय हो भगवान। भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे, तुम अपने उनके अपने चरणों में दे हो, उनको अपने चरणों में जगा देती हो श्री राधे, चरणों में जगा देती हो श्री राधे। तुम्हारे चरणों में मेरा हो, तुम्हारे चरणों
मांगने वाले खाली न लौटे, मांगने वाले खाली न लौटे, कितनी मिली खौसदार न पूछो, उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो। मांगने वाले खाली न लौटे, कितनी मिली खौसदार न पूछो, उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी जी की कृपा बिना कृष्ण नहीं मिलते, इसलिए किशोरी जी की प्रार्थना है कि आप कुछ कृपा कीजिए तो हमें कृष्ण मिले। हेलो 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 बैंक पैसा खोवाता હોય રૂપિયા પડી ગયા હોય એ મને નિશાની આપી લઈ જાય કે કેટલા હતા અને નહીં આવો બપોર સુધી તો અહીંયા પેલી ભેટ પેટી રાખી છે એમાં હું પછી પધરાઈ દઈશ એટલે જેના પડી ગયા હોય એ મને નિશાની આપી અને કેટલા હતા એ પણ આપીને મને લઈ જાય. હા હા स्वरूप रसे सरस राजाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे पापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्
चरण श्रवणत्वगानि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ध्येयं सदा हरिभगवन्नपवीष्टतो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चितं शरणं भृत्यादिहं प्रणतपालभवाद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते अद्यैव मे विशतु मां प्राणं प्रयाणसमये अभवातचित्तये गन्धावरोधनविधौ स्मरणं तस्ते नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो कृष्ण शंकर ऋषिं श्रुतिशास्त्रसार साहित्यशास्त्रजलधिं गुरुरामदासं कंठश्च वेदयजुषं गुरुशान्तिलालम् नत्वा रवे हरिकथां भवबन्धमोक्षिम् कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाल कृष्ण हे कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाल कृष्ण
ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલ કૃષ્ણ કનૈયાલાલ બોલો શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય, શ્રી ભક્તવત્સલ ભગવાન કી, શ્રી રણછોડ રાય કી જય, શ્રી ગિરિરાજ ધરણ કી, શ્રી વલ્લભાધીશ કી, શ્યામચંદ્ર શ્રી યમુને મહારાણી કી. આપ સૌના હૃદયમાં શ્રી નંદનંદન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માના ચરણોમાં પ્રણામ કરી આજની કથા ભગવાનને અર્પણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ ત્યારે એ પ્રભુને હૃદયપૂર્વક યાદ કરીએ કે હે નાથ, સબકા મંગલ હો. કદાચ કોઈ અવળે રસ્તે જઈએ તો પ્રભુ તું અમને સન્માર્ગે લઈ જજે. જગતમાં મૂકનાર તું છે. ક્યારેક ક્યાંય પગ અવળો મુકાઈ જાય તો પ્રભુ આપ અમને પ્રેરિત કરજો. હે નાથ, आपके सिवाय इस जगत में हमारा कोई नहीं है. કોઈ સંતે એવું કહ્યું કે ભગવાનનું નામ જો યાદ નહીં લઈએ તો આ મનુષ્ય દેહ નિરર્થક જશે. એટલે એની કથાઓ સાંભળીએ, એને નિરખીએ, એના સ્વરૂપને માણીએ. ભાગવતજી કહે યસ્યામ વૈ શ્રૂયમાણાયામ કૃષ્ણે પરમ પુરુષે ભક્તિરુત્પદ્યતે પુંસઃ શોકમોહ ભયાપઃ. અરે જે પરમાત્માની આપણે કથાઓ સાંભળીએ, યસ્યામ વૈ શ્રૂયમાણાયામ, કથા ચાલતી હોય ત્યાં ધ્યાનપૂર્વક કથા સાંભળીએ. કૃષ્ણે પરમ પુરુષે, તો એ પરમ પુરુષ પરમાત્મામાં ભક્તિરુત્પદ્યતે પુંસઃ, મનુષ્ય માત્રની ભક્તિ જે છે એ હૃદયમાં ઉત્પન્ન થાય છે. ભક્તિ તો હોય પણ ઉત્પન્ન થાય તો એ ભક્તિ ભક્તિ કહેવાય ને. પણ પેલી પંક્તિમાં કહ્યું યસ્યામ વૈ શ્રૂયમાણાયામ, એની કથાઓ સાંભળતા રહીએ, પરમ પુરુષને યાદ કરીએ એટલે ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય. અરે ભાઈ, ભગવાનની કથા સાંભળીએ, ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય તો કંઈ મળે. એટલે આગળની પંક્તિમાં કહ્યું
ભગવાનની કથા સાંભળવાથી 3 વસ્તુ દૂર થાય છે. શોક મોહ ભયાપહા. ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય એટલે શોક, મોહ અને ભય પણ દૂર થઈ જાય. આ કથાથી દૂર થાય છે. જ્યાં જઈએ ત્યાં એક ચિત્તથી હરિની કથા સાંભળીએ. શોક, મોહ અને ભય. આ શોક છે એ ભૂતકાળમાં હોય છે. અત્યારે આપણે વર્તમાનમાં આનંદમાં છીએ, પણ શોક એ ભૂતકાળ છે, જતો રહ્યો છે, છતાં આપણે એને યાદ કરીએ અને દુઃખી થઈએ છીએ. ચાલુ રહે તો સારું. શોક અને મોહ. શોક દૂર થાય એ ભૂતકાળમાં છે, મોહ છે એ વર્તમાન કાળમાં છે. વર્તમાનમાં મનુષ્યને મોહ ઉત્પન્ન થાય, મારે આ જોઈએ, મને પરમાત્મા આ વસ્તુ મને આપો. અને ભવિષ્યમાં ભય આવે, એ ભયને દૂર કરવા વાળી આ શ્રીમદ ભાગવતી ભગવત કથા છે. કયા કાળમાં આપણે જીવીએ છીએ અથવા કયા કાળમાં આપણે જીવવું જોઈએ, એ તો કથા જ શીખવે છે. કથાની પોથી યાત્રા જ્યારે નીકળી, ધીરે ધીરે ચાલતા ચાલતા બધા નાચતા વાજતે ગાજતે આગળ જતા હતા. એટલે કોઈએ પૂછ્યું કે પોથી યાત્રા નીકળી ગઈ? તો કે હા. એટલે એ ભૂતકાળ બની ગયો. બીજા આગળ કોઈ જોવા ઊભા હતા. પૂછ્યું, રથયાત્રા, પોથી યાત્રા આવશે? તો કે હા, ભવિષ્યકાળ થઈ ગયો. હવે વર્તમાન કાળ કોને કહીશું આપણે? જે રથયાત્રામાં, પોથી યાત્રામાં ચાલી રહ્યા છે, એનો કયો કાળ કહેવાશે? એટલે શાસ્ત્રે કહ્યું, વર્તમાને કાલેન પ્રવર્તન્તે વિચક્ષણાઃ. અરે ભૂતકાળના શોકને દૂર કરવો હશે, વર્તમાનના મોહને દૂર કરવો હશે અને ભવિષ્યના ભયને દૂર કરવો હશે, તો વર્તમાનમાં જીવવું પડશે. જે થઈ ગયું છે એને ભૂલી જઈએ. જે થવાનું છે એ ઈશ્વરને સોંપી દઈએ. અને આમે આપણા હાથમાં ક્યાં છે? એ દોરી તો એના હાથમાં છે, પણ શ્રદ્ધાની દોરી આપણા હાથમાં હોય તો ભગવાન આપણને જરૂર આ સંસારના દુઃખોમાંથી મુક્ત કરી શકે. શ્રદ્ધાની દોરી ઝાલો રે ઓ નંદલાલા. હે પ્રભુ, આપ મારી શ્રદ્ધાની દોરી ઝાલો. શ્રદ્ધાની દોરી ઝાલો રે ઓ નંદલાલા. હે પ્રભુ, આપ મારી આ દોરીને પકડો ને તો મારું જીવન ધન્ય બને. પણ આપણા હાથમાં દોરી તો હોવી જોઈએ શ્રદ્ધાની. 3 કાળમાંથી કઈ રીતે જીવવું શ્રીમદ ભાગવત શીખવે છે.